ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا، فإنی اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، وانا اصوم الدہر، میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم صرف 3 دن روزہ رکھو، اور 1 دن روزہ رکھو گے تو تمہیں 10 دن کا ثواب مل جائے گا، اور 10 دن کا ثواب ملے گا۔ مہینہ میں 3 روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اور مجھے اجازت دیجیے، میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں، چلو ایک کام کرو، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناگا کرو، ایسا کرو، صوم داؤدی پر عمل کرو، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ زندگی بھر روزہ رکھو اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو، ایسی بات اسلام میں نہیں ہے، ایسا کرنے پر اسلام آپ کو وارتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جس طرح طور طریقہ سکھلایا، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم نے محمد کو رسول کو نمونہ کے لیے، ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا ہے، بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل اگر کسی دھرم میں ملے گا، کسی مذہب میں ملے گا تو اسلام میں ملے گا، باقی کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دھرم میں، ہر مذہب میں شادی کی گنجائش تو ہے، 4 اور اس سے بھی زیادہ گنجائش تو ہے، لیکن طریقے الگ ہو سکتے ہیں، صورتیں الگ ہو سکتے ہیں، زیادہ کی شکلیں ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ اگر تم 2 شادی کرتے ہو تو تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارے لیے کمپلیٹ مذہب ہے، اسلام تمہارے لیے مکمل دھرم ہے۔ 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے ہیں دن میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں دن میں ایسا عمل، رات میں ایسا عمل، انہوں نے کہا تقالوہا، بہت کم سمجھا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کہا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بس اتنا ہی عمل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، عبادت میں لگا رہوں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، صرف عبادت، صرف عبادت، صرف عبادت۔ تو اللہ کے رسول آئے اور کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی، انتم قلتم الذین کذا وکذا، تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن سنو ولکنی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج میں نکاح بھی کرتا ہوں، وارقد میں سوتا بھی، واصلی اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے، لیکن ہم اور آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ۔ آئے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتے، امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا انسان تھا جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا۔ 99 انسان کو قتل کرنے کے بعد دل میں یہ ارمان جاگا، دل میں خواہش جاگی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، تقوی پیدا ہوا، اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ میں زندگی بھر لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر چھری چلاتا رہا، ہسوے چلاتا رہا، لوگوں کی گردن پر پستول وغیرہ سے لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر وار کرتا رہا، اٹیک کرتا رہا، حملہ کرتا رہا۔ اے اللہ میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایمان کی مٹھاس زیادہ ہونی چاہیے۔ اس جستجو میں نکلتے کہ راستے میں کوئی عالم مل جائے، یہ بڑا سا مجمع کہاں مل جائے، اور اس مجمع میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، ان علماء میں سے فتویٰ پوچھ لیں گے، مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنے آدمی کو قتل کرنے کے بعد کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے یا نہیں، اللہ اپنے سائے کے نیچے مجھے جگہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس جستجو میں نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں بتاؤ کہیں ایسا عالم ہو جو ہمیں ان تمام مشکلات کا حل بتائیں گے، اور ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کے بدولت ہمیں کیا ملے گی، کہ ہمیں جنت اور جہنم دونوں میں سے کیا ملے گی، کہ ہمیں جنت مل سکتی یا نہیں، اس چیز کی جستجو میں نکلتا ہے۔ بہت دن کے بعد ایمان جاگا، پیدا ہوا، وہ آگے گئے، لوگوں نے بتایا
کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب ہے، صوفی صاحب ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، صوفی صاحب ہے، وہاں جائیے۔ وہ عالم نہیں تھا، بڑا عالم نہیں تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر زیادہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اور آپ ڈاکٹری لائن میں اتر جائیں گے تو آپ مریضوں کے لیے کیا بنیں گے؟ رحمت بنیں گے کہ زحمت؟ اور کوئی اگر مفتی وہ جانتا ہی نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور کسی کو غلط مسئلہ بتائیں گے تو ایمان خطرے میں جائے گا کہ اچھے میں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو میرے بھائیوں، راہب کا جب پتہ بتایا، وہ شخص گئے اس کے پاس اور کہا کہ صاحب میں نے 99 انسان کو قتل کر دیا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ اتنے لوگوں کا قاتل، اتنے لوگوں کا قتل کرنے والا انسان یہاں آیا؟ نہیں، تجھے کوئی یہاں تیرا راستہ نہیں ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار جب مجھے جنت ملے گی ہی نہیں تو تم بھی اس دنیا میں بچ کے کیا کرو گے؟ تلوار نکالی اور اس کو ہی مار دیا۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ آپ جب جو چیز جان لیں اسی چیز کا فتویٰ دیں، ورنہ فتویٰ مت دیجیے، ورنہ وہی حال ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب مولویوں کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دی جانے لگے گی، دوسروں سے فتویٰ پوچھے جانے لگیں گے تو میرے بھائی اور وہ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، وہ انسان پھر دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا بتاؤں، میں نے 100 انسان کو قتل کر دیا ہے، 100 انسان کو مار دیا ہے، کیا مجھے جنت ملے گی یا نہیں؟ کوئی ایسا عالم بتاؤ اس کے پاس میں چلوں۔ اس نے بتایا جاؤ، چاپی میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے علماء کی شرکت ہے، بڑے بڑے علماء شامل ہیں، بہت مشہور و مایہ ناز خطیب وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت اچھے اچھے عالم آئے ہیں، وہاں جائیے مسئلہ پوچھئے۔ وہ انسان اس کی طرف جاتا ہے، اس جستجو میں جاتا ہے کہ کوئی رہا مل جائے، جنت جانے کا کوئی راستہ مل جائے، کوئی گنجائش مل جائے، تھوڑا سا راستہ مل جائے، وہاں جا کر فتویٰ پوچھ لوں گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے ایک عالم کا راہ بتلایا، عالم کی راہ بتلائے، عالم کا راستہ دکھلایا، وہ انسان چلا جاتا ہے، جانے کے بعد آدھا راستہ طے کرتا ہے اور راستے میں ان کی موت ہو جاتی ہے، راستے ہی میں موت آ جاتی ہے۔ آئے لوگوں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کہاں چلی جاتی ہے، ہمارا گناہ مٹنے والا نہیں ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے بڑے پاپی ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں؟ سنیے میرے بھائیوں، وہ انسان اس راہ میں اور اس نیت کے ساتھ اس جستجو سے نکلتے ہیں کہ اچھا عالم مل جائے، ہم وہاں دین کی باتیں سیکھ کر ایمان لے آئے، اللہ پر بھروسہ کرے، توکل اللہ، اللہ پر یقین رکھے اور ایمان والے بن جائے۔ میرے بھائیوں، آدھا راستہ ہی طے کیا تھا، آدھا راستہ ہی کراس کیا تھا، کٹیہار ہی پہنچ پایا تھا، راستے میں ملک الموت ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب موت ہو جاتی ہے، جو انسان کی دنیا میں جب موت ہو جاتی ہے، دو طرح کا فرشتہ آتا ہے، اگر نیک ہو تو رحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، اگر گنہگار ہو تو زحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، عذاب کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا۔ عذاب کا فرشتہ بھی اس جگہ پہ آیا اور رحمت کا فرشتہ بھی آیا، جنت کا فرشتہ بھی آیا اور جہنم کا بھی فرشتہ آیا۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ میں اسے جنت کی طرف لے جاؤں گا، میں انہیں علیین میں داخل کروں گا۔ جہنم کا فرشتہ، عذاب کا فرشتہ کہہ رہا کہ نہیں، انہوں نے دنیا میں 100 انسانوں کا قاتل، 100 انسانوں کو قتل کروایا تھا، 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، آج یہ کیسے جنت جا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے راستہ بتا دیا، طریقہ بتلا دیا، دیکھو اس راستے کو ماپا جائے، کٹیہار اور پورنیہ کے بیچ میں یہ طے ہونے والے راستہ کو ماپا جائے، اگر نیکیوں کی طرف، ان علماء کی طرف بڑھنے والے راستہ اگر زیادہ ہی کراس کیا ہوگا، علماء کی طرف زیادہ ہی گیا ہوگا، ان کا حالت ایمان میں اگر موت آئی ہوگی، زیادہ حالت ایمان میں موت آئی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ عذاب کا فرشتہ، رحمت کا فرشتہ ان کی روح کو لے جائے گا، اور اگر ادھر ہی زیادہ قریب رہ جائیں گے تو انہیں عذاب کا فرشتہ لے کر جائے گا، جہنم کا فرشتہ لے کر جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اور آپ کتنے تقویٰ اور تہجد گزار ہیں۔ ہم ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کہ کب کریں، اس لیے علم سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے میرے بھائی۔
कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हमें और आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो, हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहां से कहां लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों 14वीं रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है उस तरह मेरे भाइयों इतना सा फर्क बतलाया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कोसों दूर चले गए, इल्म से पीछे चले गए। आप जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, तालीमी मायार कहां से कहां चले गए हैं। वो कुछ दिन वहां सफर कर रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग आए टिकट दिखाने के लिए, लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठा हुआ था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, टिकट में हेरफेर हो गया, तब्दीली हो गए। जो लोग आए थे मामा शक्ल में, नाम नहीं लूंगा वरना मुकदमा होता है, वैसे लोगों को अंदर डाला जाता है, टिकट चेक करने के लिए आए। होना ये चाहिए था कि अगर मामला यहाँ तक आ जाए, लड़का लड़की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हम और आप क्या कहेंगे, खड़े हो जाओ। दोनों अगर एक ही जगह हो तो कहेंगे कि खड़े हो जाओ। अरे लड़का अगर कहीं जा रहा है तो कहेंगे जा रहा है, और लड़की अगर कहीं जा रही है तो जा रही है, और दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जा रहे हैं। तो उस जगह पे उन कमीनों ने क्या किया, क्या कहा जानते हैं कि चलो खड़ा खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल में कुर्सी थमा दिए गए हैं। स्कूल में फला स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, आप नहीं जान पाएंगे, शायद उलमा इस चीज को समझ पाएंगे। इंटरव्यू लेने के लिए आए, बोर्ड में एक चीज लिखा NATURE, और सब विद्यार्थी से पूछ रहा है, सब स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या लिखा है। कोई नहीं पढ़ पाया कि ये नेचर है, कोई नहीं पढ़ पाया। सब कह रहा है कि नटूर है, कोई नटूर है, कोई कुछ पढ़ रहा था। जब टीचर के पास आया, अध्यापक के पास आया, उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी स्थिति क्यों है, स्कूल की स्थिति क्यों है, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। टीचर क्या कहती है जानते हैं? टीचर कह रहे कि अगर नौकरी से हमें बर्खास्त करोगे तो हमारा फुटो रोके क्या होगा। तुम्हारे भाइयों ऐसी ऐसी सूरत हाल है। आइए मैं एक वाक्य बता रहा हूँ गौतम बुद्ध के सिलसिले में। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कह दिया था 32 आगम सूत्र के अंदर, उनमें से एक में ये वाक्य आज भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप जो एंकर है बहुत बहस करती रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बात लिख दी थी कि एक इंसान को 4 पत्नियां होना जरूरी है। इसके ऊपर काफी देर तक बहस चली। 4 पत्नियां, तो गौतम बुद्ध ने आगे तशरीह भी किया 4 पत्नियां कैसी थी। एक इंसान था, 4 पत्नियां थी, बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते करते जब मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, मृत्यु का समय करीब आया, उस आदमी ने अपने चारों बीवी को एक एक करके बारी बारी अपने करीब बुलाया और कहा, देखो बीवी, मैंने तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत की, मानते हो? कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सामान फला जगह से, फला बाजार से खरीद कर लाकर देता था, मानते हो? कहा क्यों नहीं। कब मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता था, हालांकि माँ बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था, कुछ लोग होते ही है। कहा मानती हूँ। बीवी एक काम करो, मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शमशान घाट में भी तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी मेरे साथ जाकर चीता जला देना। मैं जब मुझे जलाया जाए, मेरा चीता जलाया जाए, तो तुम भी उस अपने शव में, मेरे शव में तुम भी कूद जाना और बलि दे देना, तुम भी मेरे साथ उस दुनिया में चलो। गोया कि गौतम बुद्ध का ईमान था इस बात पर कि उस दुनिया जाना है। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाने के लिए तैयार हो? उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। आए मेरे शौहर, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए और हमारे लिए मंडला रही थी, ये मानती हो? तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते थे, ये भी मानती हो? दुनिया में फला जगह से सामान खरीद कर लाकर मुझे देते थे, अपने माँ बाप को छुपा कर मुझे लाकर देते थे, माँ का दरवाजा क्रॉस करके मेरे कमरे में लाकर मुझे देते थे और मैं खुश हो जाती थी, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन आज तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। जाओ, तुम मर रहे हो, तुम जाओ मरो, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती।
उसने कहा बीबी क्या मोहब्बत की यही मिसाल है? कहा ऐसी ही मिसाल है। दुनिया में इंसान, एक इंसान का उस वक्त तक कर ले है जब तक वो इंसान उसको कुछ देता रहता है और जब तक उसको कुछ मिलता रहता है। आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती और आप भी मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, लिहाजा आप जाइए, मैं आपके साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और अपने करीब बिठाया और कहा मोहतरमा देखो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कहा कैसे? कहा तुम्हारी पहली बीवी ने क्या बताया? कहा वो कहा कि नहीं जाएगी। कहा तुम जाओगी? कहा हाँ मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं जाऊँ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरी बीवी को बुलाया, तीसरी बीवी ने भी वही जवाब दिया जो दूसरी बीवी ने जवाब दिया, जो पहली बीवी ने जवाब दिया वही तीसरी बीवी ने जवाब दिया। लेकिन तीसरी बीवी का जवाब थोड़ा सा हटकर ये था, उन्होंने कहा देखो मेरे शौहर, आए मेरे पति, मैं आपके साथ जिंदगी भर रही, आप मेरा जीवन साथी है, आपके साथ मैंने 60 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन आप इस दुनिया से आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी शव को जलाया जाए, जब आपकी लाश को जलाया जाए, शमशान घाट में आपकी चिता को जलाया जाए तो मैं वहां तक जा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बीवी थोड़ी सी लाइन पे आया और क्या कहा कि मैं शमशान घाट तक जा सकती हूँ। चौथी बीवी को बुलाया, कहा बीवी मैं 3 बीवियों से ज्यादा मोहब्बत करता था लेकिन तुमसे नफरत करता था। तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तीनों बीवी ने आपका इनकार कर दिया। चलो एक काम करते बीवी, ऐ मेरे शौहर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चौथी बीवी ने हाँ भर दिया। अब सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या बताना चाहा और क्या मकसद था 4 पत्नियों से मुराद मेरे भाइयों। अब इस जगह पे पॉइंट की तरफ आता हूँ। 4 पत्नियों से मुराद गौतम बुद्ध का क्या था? पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है। इंसान जब मरता है तो अपने जिस्म की तरफ देखता है, अपने पैर की तरफ देखता है, अपने हाथ की तरफ देखता है, हथेली की तरफ देखता है, अपने बालों की तरफ देखता है, अपने उंगलियों की तरफ देखता है, उंगलियों के पोरों की तरफ देखता है और सोचता है आए हाथ, दुनिया में मैं तुम्हारे जरिए से पैसा कमाया करता था, दुनिया में तुम्हारे जरिए से लोगों को कभी कभी नाजायज थप्पड़ भी मारा करता था, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान की तरफ लोग ले जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? हाथ जवाब दे देगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, पैर जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता। इन बालों की तरफ नजर दौड़ा के देखेगा, आए बाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बालों में कंघिया करता रहा, सरों में तेल लगाया करता रहा, फला फला स्टाइल में बालों को कटिंग करके मैं कटवाया करता था, लेकिन आज तुम इस जमीन पे पड़े रह जाओगे, मुझे उस दुनिया में जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बाल जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक मैं तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ था तुम देख रेख करते थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कब्र में मुझे रख दिया जाएगा, 3.5 गज जमीन में मुझे रख दिया जाएगा, उसी में हम पड़े रह जाएंगे, तुम्हारी रूह कहाँ कहाँ भटकेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और हम इधर जमीन में ही पड़े रह जाएंगे। वो इंसान तमन्ना करेगा और अपने पैर की तरफ देखेगा, जिस्म की तरफ देखेगा। मेरे भाइयों, क्या कोई इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर को जा सका है? नहीं जा सका है। गौतम बुद्ध के अंदर भी ये ईमानी जज्बा था, वो इंसान का जिस्म है। हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए, इससे मतलब गौतम बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि पहली पत्नी से मुराद इंसान का बदन है, इंसान का जिस्म है, आपके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं। दूसरी पत्नी इंसान का माल है, इंसान की दौलत, इंसान की प्रॉपर्टी है। जब इंसान मरता है माल की तरफ देखता है, जमीन की तरफ देखता है, मकान की तरफ देखता है, बिल्डिंग की तरफ देखता है। जो बिल्डिंग उस मालिक के फेस के बगैर, चेहरे के बगैर खुलता भी नहीं था, उनका दरवाजा लॉक हो जाता था, उनकी परमिशन के बगैर कोई उसके घर में नहीं आ सकता था, लेकिन उस घर को छोड़ते अलविदा कह जाएंगे
اور کہیں گے آئے گھر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ گھر کا بھی وہی جواب ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. زمین کا بھی وہی جواب ہے کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے بھائیوں, دنیا کی تیاریاں کر لیجئے. دنیا میں تمام سامان کو چھوڑ کر ہم اور آپ جا رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے. تیسری پتنی سے مراد انسان کے رشتہ دار ہیں. باپ ہے, بھائی ہے, ماں ہے, بہن ہے. باپ سے اتنی محبت ہے, باپ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو. ماں سے اتنی محبت ہے, بارش کے قطروں میں ماں بھیگتی ہوئی اپنے پروں کے نیچے, آنچل کے نیچے اپنی اولاد کو چھپائے رکھتی ہے میرے بھائیوں. لیکن وہی اولاد جب مرنے کے قریب آئے, جب مر جائیں گے, ماں مر جائیں گی, آپ مر جائیں گے, زیادہ سے زیادہ قبرستان تک جا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. تیسری پتنی نے کہا تھا کہ میں شمشان گھاٹ تک تو جا سکتی ہوں, اس کے علاوہ نہیں جا سکتی ہوں. اور چوتھی پتنی سے مراد انسان کا اعمال ہے میرے بھائی, ٹوٹی پھوٹی اعمال, چاہے کچھ بھی کرو وہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ اعمال آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میں علمی سلسلے میں تقریر کر رہا تھا, ایک ہی تقریر میں کر رہا ہوں, تو میرے بھائیوں, 4 پتنیاں سے مراد یہاں گوتم بدھ کا یہ بتانا مقصود تھا. ویسے آج سب کو پریشان ہے, اسلام میں منع نہیں کیا 4 پتنی آپ بھی رکھیے, لیکن بیویوں سے سب پریشان رہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک مجلس میں ایک سال بہت بے تحاشا بارش ہوئی, مجمع سے آواز آئی کہ اس سال بے تحاشا بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی. ایک ملا اٹھ کر کھڑے ہو کے کہہ دیے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس دفعہ باہر نکل آئے گا. تو ایک آدمی من ہی من میں ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری 3 پتنیاں زمین کے اندر وہ نہ نکل آئے. تو میرے بھائیوں, بیویوں سے سب کوئی پریشان رہتے ہیں, تو جائز ہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن سب کو حقوق برابر دینا ہے میرے بھائیوں. وہ چیز اسلام یہ آپ کو, ہمیں اور آپ کو سکھائے. تو علم کی فضیلت ہے کہ علم میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سیکھنا ضروری ہے, اور علم کے لیے ہمیں اور آپ کو پیسہ لٹانا ضروری ہے. ہم اور آپ جب تک پیسہ نہیں لٹائیں گے علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس واقعے کو یاد کرو میرے بھائیوں, ایک شخص تھا جن کا نام ابو عبد الرحمن فروخ ہے ان کا نام میرے بھائیوں. جہاد کے میدان میں جاتا ہے, علمی تقریر میں آپ کو کروں گا, آپ کے سامنے آپ سمجھ پائے یا نہ پائے. جہاد کے میدان میں جاتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے میری بیوی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے, آنے میں لیٹ ہو جائے, ایک کام کرو تمہیں میں 30,000 دینار دے کر جاتا ہوں, تم اسی سے خرچہ چلانا. پیٹ میں بچہ پل رہا تھا, کہا کہ اسی سے خرچہ چلانا, اپنا خرچہ بھی چلانا, پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی خرچہ چلانا. جہاد کے لیے جاتا ہے میرے بھائیوں, بیوی بچوں کو قربان کر کے, اور جانے کے بعد جہاد میں مصروف ہو جاتا ہے, اور 27 سال کے بعد گھر آتا ہے. گھر آنے کے بعد جو پیٹ میں بچہ پل رہا تھا وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کی ماں اس کی تربیت کرتی ہے, اور تربیت کرنے کے بعد ایک بہت بڑا عالم بنا دیتا ہے. آج آپ کے زینت اسٹیج میں جو علماء مشہور و معروف نظر آ رہے ہیں, یہ انہی ماؤں کا نتیجہ ہے, انہی ماؤں کا کرم ہے. اگر ماں نہ پڑھائے تو میرے بھائیوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں باپ نہیں پڑھا سکتا ہے. اس چیز کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو ہے یا نہیں؟ مجھے اچھی طریقے سے ہے, کیونکہ بہت لوگوں نے بتایا اس چیز کا احساس. تو میرے بھائیوں, ماں ہو کر میری بہنوں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو سنیے. 27 سال کے بعد اس کا شوہر گھر میں آیا, جیسے گھر میں پرویش کیا اس کا بچہ بڑا ہو چکا تھا. ان کا نام ربیہ رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم بن چکے تھے. مسجد نبوی میں حلقہ لگا کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے. امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت اس کے حلقے میں, اس کے درس میں بیٹھے رہتے تھے اور درس سنتے تھے. میرے بھائیوں, جب آمنا سامنا ہوا, گھر کا دروازہ کھلا گیا, تو کہا کہ میرے گھر میں اجنبی آدمی, باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی, تو باپ نے بیٹا کو نہیں دیکھا, بیٹا نے باپ کو نہیں دیکھا. اجنبی آدمی, بیٹا کہے تو میرے گھر سے کیسے آیا؟ اجنبی آدمی, بیٹا کہہ رہا ہے مجھے پوچھ رہا ہے یہ میرا گھر ہے, تو کہاں سے آیا بتا. دونوں میں لڑائی ہونے کو قریب ہے. میرے بھائیوں, گاؤں میں آواز دی گئی, ان کی ماں باہر نکلی, ربیہ کی ماں باہر نکلی, دوڑتے ہوئے آئے اور شوہر کو دیکھ کر پہچان گئے, اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ وہی تمہارا باپ ہے جو تم میرے پیٹ میں پل رہے تھے, اور تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر جہاد کے میدان میں چلا گیا تھا, اور آج 27 سال کے بعد آئے. تو میرے بھائیوں, آ کر جائزہ لیا کہ بیوی 30,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا, بتاؤ تم نے اس پیسے کا کیا کیا؟ بیوی کہتی ہے میرے شوہر میں آپ کو حساب نہیں دے سکتی ہے,
लेकिन एक काम जरूर कर सकती हो, आप मस्जिद नबवी में जाइए, वहां बैठे रहिए, आपको पता चल जाएगा मैं उस पैसे को जमीन के अंदर दफना दिया हूं। मेरे भाइयों, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहता है और रबिया उनका बेटा वाज व नसीहत करता है, कुरान और हदीस का दर्स देता है लोगों को। ये आदमी सोचता है ये लड़का कौन है, अच्छी तकरीर करता है, अच्छा दर्स देते हैं। वो मन ही मन में सोचता है या अल्लाह कहीं ये मेरा बेटा ना हो जाए, या अल्लाह अगर मेरा ये बेटा होता, काश के मेरा बेटा होता। मेरे भाइयों, जब पूछा गया कि ये कौन है, बताया कि ये तुम्हारा बेटा है, बेटे से गले मिलाकर बेटा, जो मैं ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब सच निकला है, अल्लाह ने वो हकीकत में कर दिखाया। जल्दी से घर में आया और बीवी को कहा, बीवी अल्लाह की कसम तुमने 30,000 दिनार मां सय्यती ही तुमने बर्बाद नहीं किया है, तुमने इसको सही रास्ते में लगाया है। लेकिन हमारी और आपकी सूरत हाल ये है कि हम तालीमी मैदान, इल्मी मैदान, जो लड़का आपके लिए शिफात का जरिया बन जाए, हम और आप उसके लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। स्कूलों में 500 रुपया, ट्यूशन में हम 1000 रुपया खुशी खुशी दे सकते हैं, लेकिन इन बेचारा मदारिस में इन टूटी फूटी चटाइयों में बैठकर दर्स देने वाले उलमा की हम इज्जत नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, यही वो उलमा है, अगर आपके अंदर बाकी है तो इस्लाम बाकी है। मेरे भाइयों, इसलिए हमें और आपको इल्म की कदर करनी चाहिए। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मेरा वक्त खत्म होने जा रहा है, इसलिए मेरे भाइयों आगे बोलना ये चाहता हूँ कि इल्म जरूरी है। इल्म का आगाज आप देखिए, जब कायनात का आगाज हुआ इल्म से हुआ। अल्लाह के रसूल को जब नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, फिर भी उसका आगाज इल्म से हुआ। और इस कायनात का भी जब आगाज हुआ तो इल्म से हुआ। इसलिए हमें और आपको इल्म की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। मैं इसीलिए आज इल्म के मौजू पर आपके सामने तकरीर रखा कि हम और आप इल्म से कोसों दूर पीछे चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा जाते थे, खलवत नशीनी आपको पसंद आ गया। जो अल्लाह ताला आपको खौफ दिखाता तो वो सच्चा साबित होता था, इसलिए अल्लाह के रसूल खलवत पसंद कर लिए। और आप अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि कुछ तोशा दे दो, कुछ हमरा दे दो, पैसा दे दो, सामान दे दो। कुछ सामान लेकर, खाने का सामान लेकर, खुराक लेकर आप गारे हिरा जाते थे। गारे हिरा में बैठे हुए थे, इतने में अचानक फजाअहुल मलक, फरिश्ता आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर आपसे पहली मर्तबा कहा कि इक़रा पढ़ो। हालांकि आप तो कुछ नहीं जानते थे, आपका जवाब दी था मा अना बिकारी, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं उम्मी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीने से जोर से दबाया, ऐसा दबाया, पसलियाँ इधर उधर। मेरे भाइयों, पता चला तालीम के लिए कठिनाई जरूरी है, परेशानी जरूरी है, मशक्क़तें जरूरी है। बगैर मशक्क़त के, बगैर कठिनाई के हम और आप तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, हम और आप इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मदारिस में अगर बच्चों पर कोड़े लगाए जाएं, हाँ, अगर दूसरे लोग आपके बेटे को मारे तो आप बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन बेचारा मौलवी अगर आपके बेटों को मारे, आप मुकदमा करेंगे, आप पंचायती करेंगे और ये जवाब देंगे कि दो कोड़ियों मुल्ला की क्या औकात है। आप ये जवाब देंगे मेरे बेटे को मारने वाला कौन होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबाया। आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। आपने तीन बार यही अल्फाज दोहराया, मा अना बिकारी, मा अना बिकारी। मेरे भाइयों, चौथी मर्तबा आपने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे भाइयों, अगर यहाँ पर भी किसी चीज से वही का आगाज हो रहा, वही की इब्तिदा हो रही है, तो इल्म से हो रहा है कि इंसान को वो चीजें सिखलाए, इंसान को वो चीजें सिखलाए जो इंसान जानता नहीं था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसान को उस चीजों से पैदा किया, पानी की उन फटके से पैदा किया मेरे भाइयों, जो यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब। मेरे भाइयों, इंसान की पैदाइश के लिए, इंसान का रास्ता बतलाने के लिए अल्लाह ताला पहली वही में इल्म से आगाज कर रहा है, इल्म से उसकी बुनियाद खड़ा कर रहा है। इल्म
इल्म से उसकी आगाज कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए हैं और आप दौड़ते हुए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और आप इस हाल में कि कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। फज़म्मलूहु, लोगों ने कंबल उड़ा दिया। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़िया खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने सुनाया और कहा ऐसी ऐसी बात है। डरा हुआ था, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्ली दिलाई। मेरी बहनों, अगर आज कोई मौलवी ऐसा करेगा तो तुम कहोगे जाओ ना, जाओ मोहम्मद की बात सुन के जाओ जलसा में। मैंने कहा था कि जलसा में मत जाओ, तुम गए और ठंडी की बीमारी लेके आ गए। आजकल की माएँ होती तो ये कहती, लेकिन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या जवाब देती है, आए अल्लाह के रसूल, जो इंसान दुनिया में किसी इंसान की बुराई ना करता हो, जो यतीमों के सरों पे हाथ फेरता हो, जो इंसान बच्चों पर शफकत बरतता हो, जो इंसान किसी का कुछ खाता नहीं हो, जो इंसान किसी के ऊपर जुल्म ना करता हो, जो इंसान कभी झूठ ना बोलता हो, जिनकी गवाही पर कुरैश वालों ने भी गवाही दी, मा जर्रबना इल्ला अलैका सिद्का, कुरैश वालों ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। अरे अल्लाह के रसूल, जब आप इतने सच्चे हैं, आप तो दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म करते ही नहीं है, तो आपके ऊपर ये पहाड़ कैसे टूट सकता है, आपके ऊपर ये मुसीबत कैसे आ सकती है, अल्लाह आपको कैसे रुसवा कर सकता है। मेरे भाइयों, खदीजा ने तसल्ली दिलाए, कहा कि अल्लाह आपको जरूर कुछ बनाएगा, अल्लाह आपको नबुवत अता करेगा। ये कहकर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर वर्का बिन नौफल के पास लेके चले गए। उनका चचाजाद भाई था, उनके पास लेके गए। आगे का अल्फाज में बताना चाहता हूँ, जब वर्का बिन नौफल के पास ले गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भतीजे ने ऐसी ऐसी बात कही, ऐसा ऐसा उनके सामने पेश आया। वर्का बिन नौफल समझ गए, क्योंकि वो इंजिल वगैरह की शरह लिखा करते थे, जो सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, इब्रानी ज़बान में वो लिखा करते थे। मेरे भाइयों, उन्होंने एक पेशिन गोई पढ़ी थी, पेशिन गोई की और कहा मोहम्मद है मेरे भतीजे। आप सब पढ़ लिया कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मेरे भतीजे, आपके पास वही फरिश्ता आया था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी कभी आया था। आपके पास वही शख्स आया जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास और दीगर अंबिया किराम के पास आया करता था। ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे भतीजे, देखना कहीं ऐसा ना हो और आपको ऐसा क्या, उन्होंने ये भी कह दिया कि देखना आइंदा अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी जहां तक हो सके मदद करूंगा, और आइंदा देखना आपकी कौम आपको बाहर निकालेगी, आपको मुल्क से बाहर निकालेगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि फला, ऐ मेरे चचा, क्या मुझे मेरी कौम मुल्क से निकाल देंगे, क्या मेरी कौम मुझे बस्ती से निकाल देंगे? कहाँ आपको आपकी बस्ती से निकाल दिया जाएगा, अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि हर दौर में चाहे कोई भी परवान को चढ़ा है, मेरे भाइयों, उनको हरदम पीछे गिराने की कोशिश की गई है। और आप देख लीजिए इंडिया में ऐसे ऐसे हालात हैं मुसलमानों के ऊपर, मौलवियों के ऊपर, आलिमों के ऊपर, कैसे कैसे। लेकिन हम और आपको ज़रूरी है कि हम और आप आलिमों की इज्जत करें, कद्र करें। हम और आप नहीं समझेंगे इन मकाम तो गैर कैसे समझेंगे। आज किसी को जेल में डाला जाए, हम ये इंसान की सफाई बयान नहीं कर रहे। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि कोई भी दुनिया में इंसान बिल्कुल मासूम है, क्योंकि अगर कोई इंसान मासूम अली खता है तो उस खिलाफ जाएंगे। इंसान गुनाहों से उनका जुड़ा हुआ रहता है, वाबस्ता रहता है, वो मुरक्कब है गुनाह से, इसलिए हम किसी की सफाई बयान नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को डाला जा रहा है तो ये भी तो ये भी एक तरह की साजिश है, मेरे भाइयों, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम और आप इस चीज की बुनियाद खड़ा कर रहे हैं, खुद हम जगह दूसरों को दे रहे हैं, तब दूसरा मौका पाकर ऐसा करते हैं। तो मेरे भाइयों, खुसूसी आपसे मेरी दुआ होगी, अपील होगी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा। इस घर का अगर कोई झगड़ा हो, हम अपने घरों में संभाल लेंगे, घरों का झगड़ा घरों में उलझा लेंगे। इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। हम सबको दुआ देकर जा रहे हैं कि वक्त कम मिलने पर मैं सही से तशरीह नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया, इंशाअल्लाह मेरा अगर खिताब कहीं हो, 1-1.5 घंटा की बात अगर हो, मैं आपके बीच रूबरू होऊंगा। मुझसे अगर कोई खता हुई है, आपको ठेस पहुंचा है, तो आप एक छोटा भाई समझकर मुझे माफ कीजिएगा। आप तमाम लोगों से ही मेरी गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।